ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ। जी सो गल कर लेने मन की बात दी ही। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण दौरान कारगिल दिवस के मौके पर कारगिल दौरान भारतीय फौजियों की जिहड़ी बहादरी सी उसनूं सलाम किया है। नाल दी नाल पाकिस्तान की निखेधी भी की है कि किस तरह वो हमेशा उन्होंने पिठ ते वार करता रहा है भारत की। ते नाल दी नाल करोना नाल जिहड़ी जंग है उन्होंने जारी रखने लई भारत वासियों नूं उन्होंने सलाह दी है। की कहना चाहोगे, की है तुहाडी राय इस बारे? शहना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल मन की बात दे विच जिहड़ियां बातां कीतियां, जिहड़ियां गल्लां कीतियां, उन्हां सारियां दा निशाना किसी एक पासे नहीं है। उहदे विच बहुत सारे पक्षां नूं उन्होंने पेश करन दी कोशिश की है, बहुत सारियां चीज़ां नूं लपेटण दी कोशिश की है, उन्होंने बहुत सारे मामलों नूं उहदे विच लैण दी कोशिश की है। हालांकि सीधे तौर पर वो कारगिल की जंग की गल कर रहे सी कि कारगिल की जंग दे विच पाकिस्तान ने साडी पिठ 'च छुरा मारिया जी। पाकिस्तान शुरू तो पिठ 'ਚ छुरा मारदा आया 1947 तो लैके अज तक ये कोई पहली वार नहीं सी कि कारगिल विच ही उन्हें छुरा मारिया है। और अज तक उहदी वो जिहड़ी बेढंगी चाल है पाकिस्तान की वो उस तरह ही जारी है। उस तरह दी हरकतां जिहड़ियां पाकिस्तान वो अज भी कर रहा है। प्रधानमंत्री अपनी गल कह के ये संदेश देना चाहते सन कि जिस तरह पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकत की सी कारगिल की जंग वेले 1999 उस वेले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सी देश विच, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री सी उस वेले जदों वो जंग हुई है। तो उन्होंने कहा भी जिस तरह की हरकत उस वेले पाकिस्तान ने की सी, जिस तरह का उसनूं मूँह तोड़ जवाब दिता गया सी, इहदे विचों प्रधानमंत्री ने एक संदेश चीन नूं देण दी कोशिश भी की कि जे कोई भी देश साडी धरती ते पैर रखण दी कोशिश करेगा, साडी जमीन दे उत्ते कब्जा करन दी कोशिश करेगा तो उस दे नाल इसे तरह का सलूक किया जाएगा, उन्होंने इसे तरह नाल नजिठिया जाएगा, इस तरह उन्होंने मूँह तोड़ जवाब जिहड़ा वो दिता जाएगा। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने चीन का नाम भावें नहीं लिया, पर क्योंकि इस वे जिथे पाकिस्तान की वो गल कर रहे सन, चीन का मामला भी पिछले 1.5-2 महीनों तो 2.5 महीनों तो भखिया, बल्कि आपां कहीए चीन का मामला 62 तो पहलों तो भखिया आ रहा, चले आ रहा है। कभी भी सुखावें या शांत संबंध उहदे नाल नहीं होए जिस तरह के दो देशों दरम्यान होने चाहिए है। पर उसनूं ये संदेश इस करके देना लाजमी समझा गया कि वो कभी किसी बॉर्डर के उत्ते, कभी किसी सैक्टर के उत्ते, कभी किसी खेतर दे विच कोई ना कोई हरकतां जिहड़ियां चीन इस तरह दीयां करदा रहिंदा है। किते वो 10 मीटर अगे आ गए, किते उन्होंने उत्थे तंबू ला लए, किते फौज उन्हां दी अगे आ गई। मतलब इस तरह की गल कह के उस तो बाद ये कहा जाता है कि ये इलाका जिहड़ा ये साडे खेतर विच आउंदा है। पहलां भी इस मंच तो ये गल कई बार की गई है कि चीन ने तो जदों इत्थे अंग्रेज़ों का शासन सी उस वेले जदों मैकमोहन लाइन खिंची गई सी उसनूं भी नहीं मन्निया सी। हालांकि उस वेले भारत आज़ाद नहीं होया सी ते अंग्रेज़ों ने वो लाइन खिंची सी भारत ते चीन के दरम्यान जिहड़ी हदबंदी नूं दर्शाउण वाली, उसनूं नहीं मन्निया। उदों तो लैके अज तक देखो किन्ने साल हो गए हैं तो वो रेड़का उहदा किसी ना किसी पद्धर ते जारी रहिंदा है। सो प्रधानमंत्री ने उन्हां नूं संदेश देना जिहड़ा सी वो भी मुनासिब समझिया। तीजी गल उन्होंने ये की कि साडे देश दे विच असीं अंदरूनी तौर पर भी बहुत सारे युद्ध लड़ रहे हैं, बहुत सारियां लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उन्होंने जिक्र ये भी किया कि करोना नाल असीं लड़ाई लड़ रहे हैं, सानूं इस मामले अजे अवेसले नहीं होना चाहिए, सानूं पूरे एहतियात वरतने चाहिए ने, मास्क ला के रखने चाहिए ने, पूरे जो भी सानूं नियम अपनाउण लई कहा जाता वो अपनाए जाने चाहिए ने, क्योंकि ये जंग भी अजे जारी है तो इसनूं सारे देश के लोग जिहड़े आ वो मिल के लड़ रहे हैं। हाँ जी। एक गल उन्होंने ये भी कही कि असीं साडी जिम्मेवारियां जिहड़ियां वो बहुत बनदियां, नागरिक दीयां जिम्मेवारियां भी बहुत बनदियां। जे सरकारां दीयां जिम्मेवारियां बहुत है तो नागरिकां दीयां जिम्मेवारियां भी बहुत है। साडे कोल कोई सोशल मीडिया के उत्ते संदेश आउंदा है, कई बार सानूं ये लगदा भी है कि ये संदेश जिहड़ा हानिकारक है जां नैगेटिव अप्रोच वाला है, ना पक्षी प्रभाव वाला है, असीं बिना सोचे समझे उहनूं अगे फॉरवर्ड कर दिंदे आ। मतलब उन्होंने ये भी इशारा किया कि सानूं इस तरह दीयां चीज़ां जिहड़ियां वो नहीं अपनाउणियां चाहीदियां। जे असीं अपने देश नूं सुरक्षित रखना है, अपने देश नूं मजबूत बनाउणा है, अपने देश नूं खुशहाल बनाउणा है, तो उन्होंने ये सारियां गल्लां जिहड़ियां सी उन्हां नूं अपने मन की बात दे विच लैण दी कोशिश कीती है कि साडीआं सरहदां सुरक्षित होणीआं चाहीदियां, साडी आर्थिकता मजबूत होनी चाहिए है,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਲੌਕ 3 ਦੀ। ਅਨਲੌਕ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਨਲੌਕ 3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਤੇ ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 138 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 138 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 136 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਲੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 136 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 136 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਸਾਂ ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਨਲੌਕ 1 ਆ ਗਿਆ, ਅਨਲੌਕ 2 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਨਲੌਕ 3 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ 2 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਨਲੌਕ 3 ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕਸੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੀ, ਚਾਤਪਾਲ ਨੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਡੇਗੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਆ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ MLA ਆ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਹਾਂਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੇਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਚ ਢਿੱਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਮੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਓੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 35,000 ਨੂੰ ਜਾਂ 40,000 ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।